الأستاذ السليم يمكن أثناء تجميد نقول قرارا وشوتيس سنتكر سواد وشوتيس أخافوا وزارة وشوت مساوي لمدينة الفتوى للبياض هذا سنين كان وراخذ برمرا غيليف وراخذ برمرا غيليف خاطر الجزائريين يروح نتمزوا هذا الشوت التوني يروح للعرش يروح ثموث يروح ثمونة يروح لتونس ولكن لما كنا النام اسميا الرجال دمرو اسميا الجمل المعوي لأن ماذا نتسلوث نتسيو زوخ لأن يوث كنا نتلو التيران كنا نقام تجلس تجيضات غاس تجيضات ولا دم محمد غاسي جاية يجاية مثلا تولامت السلام ذا شو تحتي وينيس تولامت السلام بالليل نفسي مانيس كثر 50 سنة يخدم في 8 سنين في 60 سلمت 200 سلمت 200 سنين بدلس يسلمن كيما زيغان السلام باللي يناد باللي 50 سنايا يتسنى يدير هذا مغناس في كثير مازال ورسالة أنا السام أنا مكيس تيختي ذي البنية تمورث إمازيغان سي المغرب تونس سيجارة كلام الصحة c'est l'idée du Maghreb. Cette idée d'Afrique du Nord, cette idée du Maghreb est encore un chantier ouvert. Alors, à ce moment, c'est un wahab de Mohamed Al-Arkoun, c'est quelqu'un d'islam, c'est le Baudelaire européen. Le Baudelaire européen, c'est la ministre de la culture, elle a tout de suite fait un message de condoléances et elle m'a demandé de trouver les coordonnées de la famille. J'ai trouvé les coordonnées de la famille, j'ai trouvé les coordonnées de l'épouse. La ministre de la Culture l'a appelée pour lui présenter ses condoléances. Juste après elle, je l'ai appelée naturellement, c'est vrai, c'est ميراث الصغار ونفكر بيتسوا خاطر نفكر بيتسوا ديالو الميراث كيسوى العمل كيداينيو كيسديو لارش دا محمد سوى العمل وكنا مدينير باللي لارش ثانية السايق الحطاس خاطر يروح يسوى الغاز أمقران المسمي يكموذ مسمي غيخيتجا donc la communication a été très affable. Et puis après, c'est d'armes immenses. Il n'est pas là qu'à Naoui, il a qu'à Naoui, c'est-à-dire vraiment avec Gassienien, il y a eu Maulanis. Il n'est pas là qu'à Niras, chez Kimas, Dessinas, Aklam, Ram, Naoui, Ram, Ram, لكن يجي المولانيس يجي العلاس يسدس يسولاس ما كان بون صغارات ناس ممكن ننطر ثموس المغرب دونك نتنطر ثموس المغرب السيد يا ينطر السنا يونو مسنا ونقران ثموس المغرب يونو مسنا ونقران يولان سيكلافي طاس يخدو يورانتي كذا فينا في بن خلدون سناغ ذا حبيبي ولا مداكويو نتا يسمي محمد أركون خاطر أنا كان الصغر أنا كان ونتا يصغريت محمد أركون يصغر مداكويو كينينو مداكويو كينينو أثناء بيتي داسا ذا سي عبد السلام شداتي qui avait. Le jour de l'enterrement, il m'a appelé. Il s'est relayé du téléphone s'il y a un de Mohamed Al.
ينايد ذا شو تبغيض أسيدينير على خاطر الكراد يسولن الكراد ينين أمزلاي مرا دي حضران نطل الكراد ينين ذا شو محمد عركون ذا شو يخدم ذا شو الصغار ذا شو يتيجام ذا شو يخدم ذا التونسيس ينايد ذا شو تبغيض أسيدينير نغازي بابا غادي نير باللي الجزائري مزيانية الجزائري سينا شاسيانية الجزائري يخدم في ذلس كنسلمن يخدم في ذلس إمازيغان يخدم يصغار الإسلاميين ونغاز دابا نكوني العرش ديالنا أكتو شولتيس نعرض كان نخدم يوكل غادي ينطل ديس مورسيس يوكل غادي ينطل ديس الدرسيس يوكل غادي ينطل أكو ولاكيس أبسم شدادي نعيد يوم الوال أنا ودي نغسلها et je lui ai dit je te remercie infiniment de me dire ce que tu viens de me dire. Néid, ici aussi, il est chez nous. C'est bien. Alors je lui ai dit, je te remercie de me dire ce que tu viens de me dire, et je vais le dire à la tribu. Je vais remercier l'arche. Mais il y a un des adversaires qui m'a fait l'arche. هذه القيم ولا مولانيس القيم العرش القيم نظام شولتيس ولكن ما لا يوضو ركاز الصغارين السداويين التونسيين الكلين ما لا يوضو ركاز في كتاب نيس قارنتنت دي تثلايين التونسيين الكلين قارنتنت المسنون التونسيين الكلين ركازني هذه اتخاذ اليوم ماشي ديالي ضرب بيان سور سي العرشيس هذه اليوم الصواب أول العرشيس ولكن يغال ذرقاز معطم طوث التونسي الكل هذا اليوم يغال محمد عركون يغال ذرقاز التونسي الكل. Et ce qui est important à dire aujourd'hui, c'est qu'on peut partir d'un petit village, d'une tribu, comme le nôtre, comme la nôtre, et devenir universel, devenir planétaire. C'est ça le destin de l'homme, c'est de travailler de sorte à être bénéfique, de sorte à ce que son travail, ses idées, ses efforts puissent profiter à l'humanité entière, puissent être la part de l'humanité entière, puissent être la propriété de la planète entière. Et c'est ce que ne réalisent que les grands hommes. Et des grands hommes sont partis de notre tribu, sont partis de notre petit village pour aller à la conquête du monde. Et aujourd'hui, ils ont leur place dans le panthéon mondial, dans le panthéon de l'humanité. Alors, aujourd'hui, nous allons évoquer Mohamed Arkoun. Nous allons l'évoquer. Je vais donner la parole à mon ami et collègue Zaïm Khenchaoui, Mohamed Arkoun. Et enfin, je vais donner la parole à mon ami, notre invité, notre frère, M. Abdeslam Chedadi, le professeur Abdeslam Chedadi, dont je vous ai dit tout à l'heure l'amitié qui nous lie à lui et qui le lie à nous. Et Mohamed Arkoun, le fait qu'il soit enterré à Casablanca, a réalisé, a apporté sa pierre à l'édifice du Maghreb, parce que cette terre est une terre unique. C'est une terre qui n'a pas d'interruption, c'est une terre qui se donne à voir en continu, un continuum historique et un continuum géographique. Et nous nous devons de réaliser cette unité, nous devons de réaliser cette grande nation maghrébine pour laquelle des hommes comme Mouloud Mamouri, des hommes comme... écoutez, Mouloud Mamouri est décédé au retour d'Oujda. Il est parti faire une conférence à l'université d'Oujda. À son retour sur la route, il a rencontré de la mort. Mohamed Arkoun, parti d'ici, de cette tribu, de ce petit piton, de ce piton rocheux, a conquis le monde et aujourd'hui repose à Casablanca.
Ces gens, par leur parcours, par leur corps, par leur être, réalisent cette unité territoriale, cette unité historique, cette unité culturelle, cette unité civilisationnelle. Et nous devons continuer à travailler dans ce sens. Nous devons continuer à travailler dans ce sens. Et tous ceux qui sont à cette tribune ont voué leur vie à cela et ne font que cela. Et je vous assure que c'est très gratifiant, que c'est un travail noble que nous faisons et qu'ont fait nos prédécesseurs. Voilà, un peu de ça. Et en contact avec cette grande figure. Voilà. Zayn, tu as la parole. Merci, mesdames et messieurs. J'aimerais tout d'abord préciser une chose qui vient d'être d'ailleurs évoquée. Le fait d'être venu ici, non pas en tant qu'orateur, mais plutôt pour venir partager avec vous un moment de communion, un moment donc de partage dans l'intimité de cette grande figure qui nous réunit aujourd'hui. Donc si vous le permettez, j'aimerais rendre hommage à cette grande figure de ce village qui n'est pas comme les autres, il faut le dire, puisque c'est un village fertile, en ce sens qu'il n'a cessé de donner des grands noms et des faiseurs de l'histoire, dont Mohamed Al-Koun, qui a pu traverser, comme le disait mon ami et collègue M. Hachi, les frontières linguistiques et les frontières géographiques pour s'inscrire dans l'universalité, l'universalisme. Donc c'est quelqu'un qui est hors du commun, puisqu'il est à la fois une chance pour son terroir,